सतनाम वाहिगुरु साहिब जीओ। सगल गुणा के दाते स्वामी, बिनो सुनो एक दीना। देहो दर्श नानक बलिहारी, जियड़ा पल पल कीना। तुम सब साजे साज निवाजे, जियो पिंड दे प्राणा। निर्गुणयारी गुण नहीं कोई, तुम दान देहो मेहरबाना। निर्गुणयारी गुण नहीं कोई, तुम दान देहो मेहरबाना। सर्व सुखां दे दाते सतगुरु बख्शंद पातशाह धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे पावन पवित्र चरण कमलों विच जुड़ मिल बैठे सतसंगी प्यार वालियो, दिओ असीसां। सब तो पहला मन बिरतियां एकाग्र करके गुरु फतेह जी सांझ करिए। आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सब तो पहला मैं मालिक दा शुक्र करना चाहना है, जिन्हें मेरी जिंदगी च ओ दिन लियांदा है जिस दिन मैं अज अपनी उस्तादां दी गोद विच बैठ के कथा करन लग्या। कृपा करियो जी। रब्बी बाणी विचों पढ़दे हां, एक गल मनुख नूं वार वार हजूर ने समझाई है। ए बंदे तू जगत दे मेले विच परमेश्वर नूं मिलण वास्ते आया, उस निरंकार नूं मिलण वास्ते आया। गुरबाख पढ़दे हो कई बारी, भजो गोबिंद भूल मत जाहो, मानस जन्म का एही लाहो। जामृत बचन है। कबीर मानस जन्म दुलंभ है, होए ना बारंबार। ज्यों बन फल पाके भोए गिरै, बहुर ना लागे डार। एही तेरा अवसर, एही तेरी बार, घट भीतर तू देख विचार। भई प्राप्त मानुख दे होरिया, गोबिंद मिलन की एह तेरी बरिया। अणगिणत इहो जे बचन सानू इस पासे वाल प्रेरित करते ने। ए बंदे तेरी जिंदगी का मकसद की है? हुण इस मकसद की प्राप्ति वास्ते अणगिणत लोग ने जिन्हां ने अनेकां तरह के उपराले कीते, बहुत तरह के उपराले कीते। कोई घर गृहस्थी नूं छड्ड के चला गया, कोई जंगलों में चला गया, कोई पुट्ठे लटकदा है, कोई तप तापदा है, कोई पैरां तो नंगा हो गया। अणगिणत इहो जे दुख कट के उन्हें मन विच सोचिया, शायद मैं परमेश्वर नाल मेरी कोई नेड़ता बन जाए। हजूर ने आख्या, नहीं भलिया, मैं तेनू एक ओ उत्तम पंथ दर्शाउणा चाहुंदा है। भट्टां दी बाणी विच एक बचन आउंदा, कई बारी आप रसना सूची करदे हो बचन पढ़ के। एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत। रस्ते तो बहुत ने रब दे घर नूं जाण वाले, एक उत्तम पंथ चुनिया मैं, सब तो चंगा रस्ता चुनिया मैं। मेरी नज़र विचों अज तक दे बने रबी राह वालों निरंकार दे घर नूं जाण वाले सारे रस्तियां विचों एक उत्तम रस्ता मेरे वालों। भट्ट जी आखदे ने, एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत, तेहे मिलंत जम त्रास मिटाई। सब तो उत्तम रस्ता है। वो उत्तम रस्ता की है गुरमत दा? उत्तम रस्ता यह है,
ਸਹਿ ਭਗਤੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਜੁੜ। ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਨੁਕਤਾ ਨੋਟ ਕਰਿਓ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਈ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵਿਚਾਰਨਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਖੁਦ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਗੁਣ ਤਿੰਨ ਹੀ ਗਾਏ। ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਤੋਂ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣ ਯਾਰੇ ਕੋ ਗੁਣ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਗੁਣ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਉਹ ਹੈ। ਅਣਗਿਣਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਚਨ ਆਪਾਂ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹਨੇ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੇ, ਜੀਵ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਦੇ ਕੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਤਖਤੇ ਤੇ ਭੇਜਿਆ, ਪਰ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਇਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁੱਲਦਾ ਗਿਆ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਔਗਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਗਏ, ਗੁਣ ਇਹਦੇ ਗੁਆਚਦੇ ਗਏ। ਹਰ ਵਿਸਰਤ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਲਿਆ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਖੇਪ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹਦੀ ਅਵਸਥਾ ਐਸੀ ਬਣ ਗਈ, ਜੇਤਾ ਸਮੁੰਦ ਸਾਗਰ ਨੀਰ ਭਰਿਆ, ਤੇਤੇ ਔਗਣ ਹਮਾਰੇ। ਦਇਆ ਕਰੋ ਕਿਛ ਮਿਹਰ ਉਪਾਵੋ, ਡੁੱਬਦੇ ਪੱਥਰ ਤਾਰੇ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਰੀ ਔਗਣਾਂ ਦੀ ਭਰ ਗਈ, ਗੁਣ ਸਾਰੇ ਗਲ ਗਏ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਮਿਲਾਪ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਨੇ ਤਰਸ ਕੀਤਾ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਤਰਸ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇਲਾਹੀ ਜਾਮਾਂ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਾ ਇਸ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਗੁਣ ਭਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨ ਹੈ, ਗੁਣ ਕਰ ਬਖਸ਼ੇ ਅਵਗਣ ਯਾਰੇ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਜੀਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਗੁਣ ਭਰ ਦਿੱਤੇ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਕਰੇ, ਗੁਣਵੰਤਿਆਂ ਗੁਣ ਦੇ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਗੁਣ ਰੱਖ ਦਿਆਂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਤੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਮੁੜ ਕੇ ਮਿਲਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਫਿਰ ਕਵਾਂ, ਸਾਜਨ ਚੱਲੇ ਪਿਆਰਿਆ ਕਿਉਂ ਮੇਲਾ ਹੋਈ, ਜੇ ਗੁਣ ਹੋਵਨ ਸਾਜਨਾ, ਜੇ ਗੁਣ ਹੋਵਨ ਗੰਠੜੀ ਹੈ, ਮੇਲੇ ਕਾ ਸੋਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਗੁਣ ਤੇਰੀ ਗੰਢ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਹੋਏ ਨਾ, ਯਕੀਨ ਜਾਣੀ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਅਭੇਦਤਾ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਗੁਣ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਉਹ ਇੱਕ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾਸ ਨੇ ਚੁਣਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਣ ਤੇ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਰੂ ਰਾਗ ਅੰਦਰ 1018 ਪਵਿੱਤਰ ਅੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਬਾਰਕ ਬਚਨ ਹੈ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ। ਸਹਿ ਭਗਤੇ ਨੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਲਿਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਸਦਕਾ ਤੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਤੇਰੀ ਪਹੁੰਚ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਘਰ ਤੇਰੀ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਅਭੇਦਤਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਗੁਣ ਨੇ, ਚਾਂਦਨਾ ਚਾਂਦਨ ਆਂਗਨ, ਪ੍ਰਭ ਜੀਓ ਅੰਤਰ ਚਾਂਦਨਾ, ਆਰਾਧਨਾ ਆਰਾਧਨੀਕਾ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਆਰਾਧਨਾ, ਤਿਆਗਨਾ ਤਿਆਗਨ ਨੀਕਾ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਤਿਆਗਨਾ, ਮੰਗਨਾ ਮੰਗਨ ਨੀਕਾ, ਹਰ ਜਸ ਗੁਰ ਤੇ ਮੰਗਨਾ, ਜਾਗਨਾ ਜਾਗਨ ਨੀਕਾ, ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਮੈਂ ਜਾਗਨਾ, ਲਾਗਨਾ ਲਾਗਨ ਨੀਕਾ, ਗੁਰ ਚਰਨੀ ਮਨ ਲਾਗਨਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਵਿਚਾਰ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹਿਲੀ ਪੰਕਤੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਚਾਂਦਨਾ ਚਾਂਦਨ ਆਂਗਨ, ਪ੍ਰਭ ਜੀਓ ਅੰਤਰ ਚਾਂਦਨਾ। ਆਂਗਨ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਵਿਹੜਾ। ਸਹਿ ਭਗਤ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਚਾਨਣ ਹੋ ਜਾਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦਾ। ਬਸ ਹੁਣ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝ ਕੇ ਤੁਰਨਾ। ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਥੀ ਹੈ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦਾ, ਇਹ ਅਗਿਆਨ, ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲਈਏ ਹਨੇਰਾ। ਜਿਤਨਾ ਚਿਰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰਾ ਹੈ, ਉਤਨਾ ਚਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਰਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਹਨੇਰੇ ਦੇ 3 ਔਗਣ ਵਿਦਵਾਨ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਔਗਣ ਹੈ,
ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ, ਰਾਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਨੇਰਾ ਰਾਹ ਤੋਂ ਕੁਰਾਹੇ ਪਾ ਦਿੰਦਾ। ਪਹਿਲਾ ਔਗਣ ਹੈ ਹਨੇਰੇ ਦਾ। ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਮਿੱਤਰ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਜੋੜਨਾ ਹੈ, ਕਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਤੋੜਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੀਜਾ ਔਗਣ ਹੈ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਸੁੱਖ ਲਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਦੁੱਖ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਡੇ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਨੇਰਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਇਆ ਬਾਬੇ ਬਖਸ਼ਦਰ, ਪਿੱਛੋਂ ਦੇ ਫਿਰ ਕਾਲ ਕਮਾਈ, ਰੇਤ ਅੱਕ ਆਹਾਰ ਕਰ, ਰੋੜਾਂ ਕੀ ਗੁਰ ਕਰੀ ਵਿਛਾਈ, ਭਾਰੀ ਕਰੀ ਤਪੱਸਿਆ, ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹਰਸਿਓ ਬਣੇ ਆਈ, ਬਾਬਾ ਪੈਂਦਾ ਸੱਚ ਖੰਡ, ਨੌਨਿਤ ਨਾਮ ਗਰੀਬੀ ਪਾਈ। ਬਾਬਾ ਦੇਖੇ ਧਿਆਨ ਧਰ, ਜਲਤੀ ਸਭ ਪ੍ਰਥਮੀ ਦਿਸ ਆਈ, ਬਾਝੋਂ ਗੁਰੂ ਗੁਬਾਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਗੁਬਾਰ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਹਨੇਰਾ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰਾ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰਾ ਹੈ। ਬਾਝੋਂ ਗੁਰੂ ਗੁਬਾਰ ਹੈ ਕਰਦੀ ਸੁਣੀ ਲੁਕਾਈ, ਬਾਬੇ ਭੇਖ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਦਾਸੀ ਕੀ ਰੀਤ ਚਲਾਈ, ਚੜਿਆ ਸੋਧਣ ਧਰਤ ਲੁਕਾਈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੋਰ ਕਵਾਂ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੱਚ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਸਦਕਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ, ਮਿਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ, ਜਿਉਂ ਕਰ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਿਆ, ਤਾਰੇ ਛਪੇ ਅੰਧੇਰ ਪਲੋਆ। ਤਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਗਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਤਾਰੇ ਚਮਕ ਸਕਦੇ ਨੇ ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ ਕਦੇ ਚਾਨਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਮਕ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦੱਸਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣ ਸੂਰਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਕੇਵਲ ਚਮਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੂਰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਗੁਣ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਇੰਨਾ ਚਾਨਣ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਭੁੱਲਿਆ ਰਾਹੀ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਲੱਭ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੇ ਮਿੱਤਰ ਦੀ ਵੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੁੱਖ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਨੁੱਖ ਸੁੱਖ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਖੁਦ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਚਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੋਲ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਕੱਲ ਕਾਤੀ ਸਮਾਂ ਕੈਂਚੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਰਾਜੇ ਕਸਾਈ। ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਿਆ ਸਮਾਂ? ਸਮਾਂ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਕੱਲ ਕਾਤੀ ਰਾਜੇ ਕਸਾਈ, ਰਾਜੇ ਕਸਾਈ ਬਣ ਗਏ। ਰਾਜੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਰਖਵਾਲਾ ਬਣਨਾ। ਕੱਲ ਕਾਤੀ ਰਾਜੇ ਕਸਾਈ, ਧਰਮ ਪੰਖ ਕਰ ਉੱਡ ਰਿਹਾ। ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੰਭ ਲਾ ਕੇ ਉੱਡ ਗਿਆ। ਕੂੜ ਅਮਾਵਸ, ਕੂੜ ਦੀ ਕਾਲੀ ਬੋਲੀ ਰਾਤ ਛਾ ਗਈ ਹੈ। ਕੂੜ ਅਮਾਵਸ ਸੱਚ ਚੰਦਰਮਾ, ਜਿਸੈ ਨਾਹੀ ਕਹਿ ਚੜਿਆ। ਹੋਂ ਭਾਲ ਵਿਕੁੰਨੀ ਹੋਈ, ਅੰਧੇਰਾ ਰਾਹ ਨਾ ਕੋਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਤੇ ਭਾਲ ਕੇ ਥੱਕ ਗਈਆਂ। ਹਜ਼ੂਰ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਦਿਸਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਨੇਰੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਹੈ ਭੱਟਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਘਰੋਂ ਇੱਕ ਰਹਿਮਤ ਵਰਸੀ, ਇੱਕ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ। ਬਲਿਓ ਚਿਰਾਗ ਅੰਧਿਆਰ ਮੈਂ, ਇੱਕ ਸੱਚ ਦਾ ਚਿਰਾਗ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਾਲੀ ਬੋਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਬਲਿਓ ਚਿਰਾਗ ਅੰਧਿਆਰ ਮੈਂ, ਸਭ ਕਲ ਉਦਰੀ ਇੱਕ ਨਾਮ ਧਰਮ। ਪ੍ਰਗਟ ਸਗਲ ਹਰ ਭਵਨ ਮੈਂ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ। ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਚਿਰਾਗ ਬਣ ਕੇ, ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਦੀਵਾ ਬਣ ਕੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਜਿਨੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਧਰਮ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ। ਭਲਿਆ ਪੁਰਖਾ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਜੇ ਤੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਚਾਨਣ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਇੱਕ ਗੁਰਬਚਨ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਤੋਰਨੇ ਅੱਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਅਣਜਾਣਤ ਵਿਖਿਆ ਮੈਂ ਰਚੈ, ਜੇ ਜਾਣਤ ਆਪਨ ਆਪ ਬਚੈ। ਅਣਜਾਣ ਮਨੁੱਖ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ।
ਅਣਜਾਣ ਮਨੁੱਖ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਹੀਰਾ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਣਜਾਣ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਰਹਿਣ ਸੋ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਣਜਾਣ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦਿਨ ਖਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਣਜਾਣ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਿਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਚਾਦਰ ਨੂੰ ਮੈਲੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਰੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹੀਰੇ ਨੂੰ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਜਾਣ ਲਵੇ ਮੁੜ ਕੇ ਅਗਿਆਨੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੁੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਸਾਹਿਬ ਬਖਤੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਪੰਗਤੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾ ਦਿਆਂ। ਚਾਂਦਨਾ ਚਾਂਦਨ ਆਂਗਨ ਪ੍ਰਭ ਜੀਓ ਅੰਤਰ ਚਾਂਦਨਾ। ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੇ ਚੰਗਾ ਚਾਨਣ ਹੈ ਕਿਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਚਾਨਣ ਹੋ ਜਾਏ। ਉਸੇ ਵੱਲ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਵੱਲ ਤੁਰੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਬਚਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੇ ਹਨੇਰੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਕੇ ਚੱਲਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸੋ ਚੰਦਾ ਉਗਵੇ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹੇ ਹਜ਼ਾਰ, ਏਤੇ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਿਆਂ ਗੁਰ ਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ। ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਇਤਨਾ ਵੀ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਲਵੇ, 100 ਸੂਰਜਾਂ ਵਰਗਾ ਚਾਨਣ ਕਰ ਲੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਚੰਦਰਮਾ ਵਰਗਾ ਚਾਨਣ ਕਰ ਲੇ, ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਜਣਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤਾ ਰੱਖੀ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਮਾਰਗ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਰਵੇਗਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚਾਨਣ ਨਹੀਂ ਜਿਉਣਾ। ਜੇ ਸੋ ਚੰਦਾ ਉਗਵੇ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹੇ ਹਜ਼ਾਰ, ਏਤੇ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਿਆਂ ਗੁਰ ਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ। ਭੱਟਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਚਨ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮਾਲਕ ਆਖਦੇ ਨੇ ਗੁਰ ਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ, ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ, ਗੁਰ ਬਿਨ ਸੁਰਤ ਨਾ ਸਿੱਧ, ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਵੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਜ਼ੋਰ ਲੈ ਲੈ। 3 ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਜ਼ਿਕਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਤੇਰਾ ਪਿਛੋਕੜ ਕੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਹਰ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਚਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਈਏ ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਕਮਲਾ ਉਸੇ ਥਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੇ ਇਸ ਆਤਮਾ ਨੇ ਸਰੀਰਕ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨੇ ਹੈ। ਬਸ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਬੰਦਾ ਉਹੀਓ ਟਿਕਾਣਾ ਦੱਸਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਨੇ ਸਰੀਰਕ ਚੋਲਾ ਪਹਿਨੇ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਦੱਸੇਗਾ ਭਲਿਆ ਪੁਰਖਾ ਤੂੰ ਉੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਆਇਆ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਸੋਝੀ ਲੱਗੇਗੀ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਈ ਜਨਮ ਭਏ ਕੀਟ ਪਤੰਗਾ, ਕਈ ਜਨਮ ਗੱਜ ਮੀਨ ਕੁਰੰਗਾ, ਕਈ ਜਨਮ ਪੰਖੀ ਸਰਪ ਹੋਇਓ, ਕਈ ਜਨਮ ਹੈਬਰ ਬਿਰਖ ਜੋਇਓ, ਚਿਰੰਕਾਲ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਸੰਜਰੀਆ, ਮਿਲ ਜਗਦੀਸ਼ ਮਿਲਨ ਕੀ ਬਰੀਆ, ਕਈ ਜਨਮ ਸ਼ੈਲ ਗਿਰ ਕਰਿਆ, ਕਈ ਜਨਮ ਗਰਭ ਹਿਰ ਖਰਿਆ, ਕਈ ਜਨਮ ਸ਼ਾਕ ਕਰ ਉਪਾਇਆ, 184 ਜੋਨ ਪਰਮਾਇਆ। ਫੱਫਾ ਫਿਰਤ ਤੂੰ ਆਇਆ, ਦੁਲੱਭ ਦੇ ਕਲਯੁਗ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਅਵਸਰ ਚਰੇ ਨਾ ਹੱਥਾ, ਰਾਮ ਜਪੋ ਤੋ ਕਟੀਏ ਫਾਸਾ। ਗੁਰੂ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਾਏਗਾ ਤੇਰਾ ਪਿਛੋਕੜ ਕੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਆਇਆ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ, ਤੱਕੀ ਤੋਂ ਸ਼ਰਨਾਈ ਜੀਓ, ਮੈਂ ਆਸਾ ਰੱਖੀ ਚਿੱਤ ਮੈਂ, ਮੇਰਾ ਸਭੋ ਦੁੱਖ ਗਵਾਈ ਜੀਓ। ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ, ਗੁਰੂ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਸਮਝਾਉਣਗੇ। ਭਲਿਆ ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਵਿਛਰੇ ਥੇ ਮਾਧੋ, ਇਹ ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਲੇਖੇ, ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਆਸ ਲੱਗ ਜੀਵੋ, ਚਿਰ ਭਇਓ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖੇ। ਉਹ ਭਲਿਆ ਪੁਰਖਾ ਤੂੰ ਉੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰਕ ਚੋਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਤੂੰ ਉੱਥੋਂ ਰੱਬ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਕੇ ਆਇਆ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਘਰੋਂ ਵਿਛੜ ਕੇ ਆਇਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਘਰੋਂ ਵਿਛੜ ਕੇ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨੂੰ ਪਛਾਣ। ਤੇਰਾ ਮੂਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਤੇਰੀ ਆਤਮਾ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਸਰੀਰਕ ਚੋਲੇ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਇਹ ਸੋਝੀ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੁੰਦੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੋਝੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ। ਮੰਜ਼ਲ ਦਾ ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲੱਗੇਗਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਗੇ, ਭਲਿਆ ਪੁਰਖਾ ਤੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ,
ते उन्ना चिर तेरी जिंदगी की यात्रा समाप्त नहीं होनी जिन्ना चिर तू मुड़ के परमेश्वर के चरणों विच नहीं पहुंचदा। ज्यों जल मैं जल आए खटाना त्यों ज्योति संग जोत समाना मिट गए गबन पाए विश्राम नानक प्रभ कै सद कुर्बान। एक बचन पढ़दे हो ना, आम सादी जी जिंदगी की उदाहरण दे आ। तुसीं कदे देखियो असीं अपने घरों निकलीए कोई चीज लैण वास्ते, सारी दिहाड़ी भटक के वापस आ जाइए ते घर विचों जरूरत बहुत जरूरी होवे ते जदों बंदा घर परतदा उहनूं चेते आउंदा मैं ते अज फलानी चीज लैण गया सी, खिमा करे जो उन्होंने उस वेले चेता आएगा भी मैं फिर दोबारे जावां। हुण घर नूं क्यों त्याग के दोबारे चलिया हो, क्योंकि वो जिहड़ी चीज लैण वास्ते गया सी वो लै नहीं सकिया। जदों वो फिर दोबारे भटक के बाहर दुनिया दे नाल रिश्तेदार मित्र अणगिणत इहो जिहे अमृत बचन भी आउंदे ने सतगुरु जी दी बाणी विच, चाले ते हर मिलन को बीचे अटक्यो चीत। कहण लगे चलिया सी रब नूं मिलण नूं, निरंकार नूं मिलण वास्ते। कबीर सिख सखा बहुते किए केसो कियो ना मीत, चाले थे हर मिलन को बीचे अटके चीत। बड़े दुनिया के मित्रां दी दुनिया इन्हें बड़ा कुछ बड़ा बड़ा संसार अपना वसा लिया, चलिया सी रब नूं मिलण वास्ते। दुनिया दे इस मेले विच इतना गुआच गया, मुड़ के नूं चेता भी नहीं रहा मैं ते रब दे घर मुड़ के जाना सी। साहिब आखदे ने कहंदे जांको आए सोई बिहाजो, हर गुरते मने बसेरा, निज कर महल पावो सुख सहजे, बहुर ना होएगो फेरा। तेरा दोबारे फेरा नहीं पवेगा दुनिया विच, दोबारे जम्मण मरना मिट जाएगा जदों तू किते रब दी दित्ती होई दात नूं, रब दी दित्ती होई उस बख्शिश नूं अपने वल्लों प्राप्त कर लेगा। हजूर ने बचन आखे ने, कहन लगे जिस वखर को लैन तू आया, राम नाम संतन कर पाया, तज अभिमान लेहो मन मोल, राम नाम हृदय में तोल, लाद खेब संत संग चाल, अवर त्याग बिखिया जंजाल, धन धन कहे सब कोय, मुख उजल हर दरगह सोए, ए व्यापार बिरला व्यापार है, नानक तांकै सद बलिहार है। एक बारी मैं फिर बेनती कर दिया, जितना चिर चानण नहीं हुंदा उतना चिर मनुख नूं यह पता नहीं लग सकता मैं कित्थों आया। जितना चिर चानण नहीं हुंदा उतना चिर इस गल दा बोध नहीं हो सकता मैं दुनिया विच करन की आया, मैं आखिर कित्थे जाना है, मैं कित्थों आया, मैं कित्थे जाना है, इनू इस गल दा पता नहीं लग सकता। तीजा एक वड्डा कर्म है जिंदगी दा, मैं कित्थे जा रहा है, मैं कित्थे जा रहा, इनू इस गल दा भी नहीं पता। सतगुरु ने अमृत बचन बख्शिश कीते ने, कहन लगे भलिया पुरखा जेड़े राह ते तू तुरना सी ना, तू उस राह ते नहीं तुरिया, जेड़ा रास्ता तू पकड़िया होया है उहदा अंत की होना है मैं तेनू समझा देना चाहना है। हजूर दी बाणी दे निर्मल बचन ने, अन काए रातड़िया वाट दोहेली राम, पाप कमामदिया तेरा कोई ना बेली राम। कोई ना बेली होए तेरा सदा पछोतावे, गुण गोपाल ना जपो रसना, फिर कदों से दे आवे, तरबर बिशुन्ने न पात जुड़ते, जम मग गौन अकेली, बिनवंत नानक बिन नाम हर कै, सदा फिरत दोहेली। कहन लगे रब दी बंदगी तो बिना तू सदीप दुखी होके फिर दोबारे विचरेगा। सजना मैं तेनू समझा देना चाहना, तू कित्थों आया है, तू कित्थे जाना है ते तू कित्थे जा रहे हैं, तेनू इस गल दा बोध नहीं है। यह गल गुरु दे चानण विचों लभनी है, यह गल गुरु कोलों आके लभनी, गुरु पिता दे कोलों अमृत बचनां दी बरखा होनी है। भाई गुरदास जी दे एक बचन कवां, भाई साहब दी एक खूबी है जिहड़ी एक गल नूं समझाउंदे ने ना, वो अपनी गल बड़ी संखेप विच रखदे ने। अपनी दुनिया की गल भाई गुरदास जी बहुत घट करते हैं। तुसीं कोई उन्हां दा बचन पढ़ोगे उन्होंने अपनी दुनिया की गल बहुत छोटी की है, साडी दुनिया की गल उन्हें बहुत लम्मी करके की है। उसका कारण एक ही है, सजना आया तू निरंकार नूं मिलण वास्ते, पर तैनूं जिन्नी सोझी संसार दी है ना उतनी निरंकार दी नहीं है। तां करके मैं तैनूं हर जिहड़ी उदाहरण है वो संसार दे विचों दे के निरंकार दी गल समझाउणा चाहुंदा, क्योंकि तू संसार नूं तू जाणदा है, निरंकार नूं मैं जाणदा है। आपां दोने सांझ पा लईए,
तेरे संसार दी दुनिया विचों मैं तैनूं निरंकार लभण दी एक गल दसणी चाहुंदा। भाई गुरदास जी ने हुण साडे संसार दीयां उदाहरणां बहुत दित्तियां ने। उन्हां च एक बचन कहण लगा सां। पहली उदाहरण दित्ती है, कहण लगे जिवें एक कोल्लू दा बैल, कोल्लू दा बलद, वो सवेरे तुरदा है, सवेरे तुरदियां तुरदियां सारी दिहाड़ी सफर करदा है। कहण लगे हैरानी की गल है ना, यह किरिया उहदे नाल एक दिन नहीं हुंदी, उहदे नाल किरिया रोज हुंदी है। यह गल उहदे नाल एक दिन नहीं हुंदी, एक दिन होवे कह सकने भी धोखा हो गया, चलो नहीं समझ लगी, अज्ञानता सी। यह किरिया उहदे नाल रोज हुंदी है। सवेरे जदों वो तुरदा पहला कदम पुट्टदा है, वो ये सोच रख के कदम पुट्टदा है, शायद मैं इत्थे रोज घुमण वाला अज मैं इन्ना लम्मा सफर तय किया, सवेर तो शाम होगी तुरदियां, हुण शायद मैं इस तेली की कैद विचों मुक्त हो गया होवांगा, मैं किधरे दा किधरे पहुंच गया होवांगा। तेली सियाणा है, वो एक कर्म करदा भी इस बैल नूं भुलेखा बनिया रवे, ओहदियां अखां ते तोड़न तो पहले पट्टी बन दिंदा है। कहण लगे एक निक्की जी पट्टी ने ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ रोज धोखा ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਤੋਰਿਆ, ਤੇਲੀ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਤੁਰਿਆ, ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਤੁਰਿਆ। ਆਖਰਕਾਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਕਿਆ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੈਸੇ बैल तेली को जानत कई कोस चलियो, नैन उगरत वाही ठाऊ ही ठिकानो है। कहण लगे ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ, ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਪੱਟੀ ਖੋਲੀ ਤੇ हैरान होया भी मैं ते जिथे तुरिया सा ते ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਲੋਤਾ है। मैं तुरिया इन्ना, पर इन्ना तुरन दे बाद मैं जिथों शुरुआत की सी मैं तो उत्थे ही खलोता है। किन्नी भज दौड़ की दुनिया दी, लेकिन हैरानी की गल है मैं उत्थे दा उत्थे ही खलोता है। हुण ये कहानी मनुख दी है, भज दौड़ ते देखो किन्नी करदा है। एक गुरु अमरदास पिता जी महाराज का बचन कमा, गल थोड़ी पकड़ विच आ जाएगी। हजूर आखते ने, कहंदे आत्मा नूं एक सुनेहा देंदे ने, कहंदे तू अपने शरीर कोल पुछी भी भलिया कोई काम भी करदा हुंदा है, किते एवें ना जिंदगी गुजार जाई, तू कोई काम करन वास्ते आया है, तेरे जुम्मे कोई काम लगे है। मैं एक बार फिर एक उदाहरण दे दिया, आपां उवें उवें वापस परतण दी कोशिश करांगे जिवें जिवें अगे जा रहे हैं। दुनिया च दो तरह दी जूनियां ने। एक जूनी वो है जिहड़ी केवल ते केवल भोग जूनी है, उहदे जिम्मे कर्म नहीं कोई भी लग्या होया, उहने भोगनी है, जूनी कटनी है, बस समा बतीत करना उन्हें उन्हां को। पर मनुखा जूनी है जिहड़ी, ये भोग जूनी नहीं है, एक कर्म जूनी है। तेरे कर्मां दा लेखा होना सजना, किरत कर्म के विछड़े कर कृपा मेलो राम, तू इस वेले कह सकना है। कत कर्म कमावड़े दोष ना काहू जोग, परमेश्वर ते भुलिया व्यापर सबे रोग। दद्दा दोष ना देऊं किसै दोष कर्मा, अपने जो मैं किया सो मैं पाया। दोष ना दीजै अवरंजना, दोष ना दीजै काहू लोग, जो कमावन सोई भोग। दुनिया विच कोई जूनी दे कोलों हिसाब किताब रब दे घर नहीं पुछिया जांदा, क्योंकि भोग जूनी है। उत्थे खाना पीना बस जिंदगी गुजार के चले जाना, उन्हां दी जिम्मे कोई कर्म नहीं है। एक मनुख दे बारे च बार बार वचन हुंदा भी तेरे कोल पुछिया जाना सजना, क्योंकि तू कर्म जूनी विच आया होया, तू भोग जूनी विच नहीं आया होया, तू जिंदगी खाण पीण वास्ते नहीं आया होया, तू जिंदगी दी ऐशो इशरत आराम वास्ते नहीं आया होया। तेरे जिम्मे कोई काम लगे है, तू काम करना है। बेनती कर रहा सा, गुरु अमरदास साहब पिता जी महाराज एक वचन पुछते ने, कहन लगे अपने शरीर को एक वचन पुछी, तू कोई काम करना हुन्ना? हुण आत्मा ने शरीर को काम पुछिया भी तू कोई काम करना हुन्ना? शरीर ने अगे आख्या भी भलीए पुरखे तू आप खुद सोच के देख, मेरे को वक्त नाल रोटी खाण दा वक्त नहीं। और यकीन जाने वो बंदा भटकदा रोटी वास्ते, पर रोटी खाण जोगा वक्त नहीं। बंदा घर बनाउंदा आराम वास्ते, पर इहदे कोल घर आराम नाल बैठण जोगा वक्त नहीं। कहण लगे ना मेरे कोल खाण दा वक्त है, ना मेरे कोल लोगां नूं मिलण दा वक्त है, ना मेरे कोल सौण दा वक्त है। तू वेखता सही मैं तां मजबूत अपनी जिंदगी दी इस ढोआ ढुआई विच लग्या होया, मेरे कोल तां बिल्कुल भी वक्त नहीं। आत्मा ने दूजे दिन गुरु अमरदास जी ने जवाब दिता, सतगुरु
ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਵਕਤ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਕੰਮ ਕਹਿਣਾ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਹਿਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕੰਮ ਗਣਵਾਵਾਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਲੀਏ ਤੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪੁੱਛੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛੀ ਹੋਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਕੰਮ ਪੁੱਛਣੀ ਹੈ ਭਲਿਆ ਪੁਰਖਾ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੀ ਵੀ ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤੇਰਾ ਰਚਨ ਰਚਿਆ, ਤੂੰ ਕਦੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਾਇਆ? ਆਹ ਕੰਮ ਪੁੱਛੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਤਮਾ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਰੀਰਾ ਮੇਰਿਆ, ਇਸ ਜਗ ਮੈਂ ਆਏ ਕੈ ਕਿਆ ਤੁਧ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ? ਕਿ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ ਤੁਧ ਸਰੀਰਾ ਜਾਂ ਤੂੰ ਜਗ ਮੈਂ ਆਇਆ? ਜਿਨ ਹਰ ਤੇਰਾ ਰਚਨ ਰਚਿਆ, ਸੋ ਹਰ ਮਨ ਨਾ ਵਸਾਇਆ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਹਰ ਮਨ ਵਸਿਆ, ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਪਾਇਆ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਇਹ ਸਰੀਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਆ, ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਉ ਚਿਤ ਲਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਿਰ ਬਚਨ ਆਖੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਕਹਾਣੀ ਇੰਨੀ ਕੋਈ ਹੈ, ਧੰਦਾ ਕਰਤਿਆਂ ਨੇਫਲ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ, ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਮਨ ਨਾ ਵਸਾਇਆ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦਾਸ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੈਸੇ ਬੈਲ ਤੇਲੀ ਕੋ ਜਾਣਤ ਕਈ ਕੋਸ ਚਲਿਓ, ਨੈਣ ਉਗਰਤ ਵਾਹੀ ਠਾਉ ਹੀ ਠਿਕਾਨੋ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਉਦਾਹਰਨ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਜੇਬਰੀ ਬਟ ਜੈਸੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅਚਿੰਤ ਚਿੰਤ, ਖਾਤ ਜਾਤ ਬਸ਼ਰੋ ਟਟੋਰੇ ਪਛਤਾਨੋ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇੱਕ ਨੇਤਰਹੀਣ ਬੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਰੋਜ਼ ਰੱਸੀ ਵੱਟਦਾ ਹੈ, ਰੱਸੀ ਵੱਟ ਕੇ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਇਹ ਰੱਸੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵੇਚ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਰਾਨ ਚਲਾ ਲਾਂਗਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਰੱਸੀ ਵੱਟਣ ਵਾਸਤੇ, ਰੱਸੀ ਵੱਟਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਰੱਸੀ ਵੱਟਣ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ, ਰੱਸੀ ਵੱਟ ਕੇ ਉਹ ਪਿੱਛਾਂ ਪਰਤਾਈ ਜਾਂਦਾ ਰੱਸੀ। ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਖਲੋਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਰੱਸੀ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਵਕਤ, ਹੁਣ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨੇਤਰਹੀਣ ਮਨੁੱਖ, ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਭਈ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਰੱਸੀ ਵੱਟ ਲਈ, ਮੈਂ ਆਰਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰੱਸੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਤੇ 2-4 ਹੱਥ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਰੱਸੀ ਆਈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਉਹ ਬੱਚਾ ਖਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਬੜਾ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦਿਨ ਵੀ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦੁਬਾਰੇ ਰੱਸੀ ਵੱਟਣ ਦਾ ਵੀ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਿਨ ਵੀ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਕਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰੱਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੜਾ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਕਿਸ ਆਸਰੇ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਜਣਾ ਇੱਕ ਤੀਜੀ ਉਦਾਹਰਨ ਸੁਣ। ਜੈਸੇ ਮਿਰਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਲੋ ਧਰਾਵੇ ਮਿਰਗ ਤ੍ਰਿਖਾਵੰਤ। ਮਿਰਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਿਰਗ ਨੂੰ, ਹਿਰਨ ਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੁੱਖ ਉਤਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅੱਤ ਦੀ ਗਰਮੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਗਰਮੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਇਉਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਭੱਜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੁ ਖਲੋ ਕੇ ਫੇਰ ਵੇਖਦਾ। ਹੁਣ ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦੂਰੀ ਤੇ ਦਿਸਣਗੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਈਏ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀਆਂ, ਉੱਥੋਂ ਕੁਝ ਦੂਰੀ ਤੇ ਦਿਸਣਗੀਆਂ। ਉਹਨੂੰ ਫੇਰ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਭੱਜਿਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਭੱਜਿਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਹਜੇ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੰਧ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਉਧਰਲੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਫੇਰ ਭੱਜਦਾ, ਫੇਰ ਭੱਜਦਾ। ਆਖਰਕਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਜਣਾ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਕਿਤੇ ਮਿਰਗ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੋਚ ਕੇ ਛੱਡ ਨਾ ਦੇਵੀਂ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 100 ਰੁਪਈਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ 1000 ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਸਦੀਆਂ ਨੇ ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਭੱਜ ਦੌੜ ਹੋਰ ਕਰਾਂ, 1000 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਂ। ਤੇ ਉਹ 1000 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, 1000 ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਵੇਖਦਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਭਲਿਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੰਧ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਹਜੇ ਲੱਖਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ। ਲੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਸੁਖੀ ਨੇ,
ਉੱਥੇ ਪਿਆਸ ਬੁੱਝ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੱਖਾਂ ਵੱਲ ਭੱਜ ਦੌੜਿਆ, ਲੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਵੱਲ, ਕਰੋੜਾਂ ਤੋਂ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਵੱਲ। ਤੁਸੀਂ ਐਸੇ ਵੀ ਲੋਕ ਦੇਖੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਭੁੱਖ ਨਾ ਮਿਟੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਗ ਵੇਚਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਵੇਚਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਪੈਸੇ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ, ਭਾਂਬੜ ਮਚ ਕੇ ਅੰਦਰ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ 3 ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸੱਜਣਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਬੈਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਮਿਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਛਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ, ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਵੇਂ 3 ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਉਦਾਹਰਨ ਕੋਹਲੂ ਦੇ ਬੈਲ ਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਉਦਾਹਰਨ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਨੇਤਰਹੀਣ ਰੱਸੀ ਵੱਟਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੱਚਾ ਖਾ ਗਿਆ। ਤੀਜੀ ਉਦਾਹਰਨ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਮਿਰਗ ਭੁਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹੋ ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇਹੋ ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਰਤਣਾ ਹੈ ਸੱਜਣਾ। ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਬਚਨ ਹੈ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ, ਤੈਸੇ ਸੁਪਨੰਤਰ ਦਿਸੰਤਰ ਵਿਹਾਏ ਜਾਏ, ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਸਕਿਓ ਤਹਾਂ ਜਹਾਂ ਮੋਹੇ ਜਾਨੋ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਕੁਝ ਪਛਤਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਰੱਬਾ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਇੱਕ ਸੁਪਨੇ ਬੱਤਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਧਨ ਦੌਲਤ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮਾਣ ਵਡਿਆਈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਾਰੋ ਵਿਹਾਰਾਂ ਮਗਰ ਭੱਜਦਿਆਂ ਦੌੜਦਿਆਂ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਪਛਤਾਵੇ ਦੇ 2 ਅਥਰੂ ਹਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਦੁੱਖ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਥਰੂ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਕੋਈ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਬਹੁਤਾ ਸੀ, ਛੱਡਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅਥਰੂ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਜਾਂਦਿਆਂ ਵੀ ਰੋਕੇ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਕਾਰਨ ਰੋਕੇ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਨੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਗਲਤ ਨੇ। ਨਾ ਉਹ ਦੁੱਖ ਕਰਕੇ ਰੋਇਆ, ਨਾ ਉਹ ਮੋਹ ਮਮਤਾ ਕਰਕੇ ਰੋਇਆ, ਨਾ ਉਹ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ ਰੋਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹ ਕਿਉਂ ਰੋਇਆ? ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਰੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ, ਕਰਨੋ ਹੁੱਤੋ ਸੋ ਨਾ ਕੀਓ, ਇਸ ਲਈ ਰੋਇਆ। ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਸੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਈ, ਤੂੰ ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਜਣਾ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਹੈ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਕਰਨੋ ਹੁੱਤੋ ਸੋ ਨਾ ਕੀਓ, ਪਰਿਓ ਲੋਭ ਕੈ ਫੰਦ, ਨਾਨਕ ਸਮਿਓ ਰਮ ਗਇਓ, ਅਬ ਕਿਉਂ ਰੋਬਤ ਅੰਧ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੇ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸਜਣਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ, ਹੁਣ ਤੇ ਤੇਰੇ ਪੱਲੇ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਝੂਰਨਾ? ਹੁਣ ਤੇ ਸਿਰਫ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ 2 ਪਛਤਾਵੇ ਦੇ ਅਥਰੂ ਨੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ। ਜਿਹੜੀ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਫਿਰ ਤਵੱਜੋ ਦਿਓ। ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਪਹਿਲਾ ਗੁਣ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਧਾਰਨ ਕਰ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਹ ਚਾਨਣ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਦੇ ਨਾ ਭੁੱਲੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕਦੇ ਨਾ ਭੁੱਲੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਬਚਨਾਂ ਵੱਲ ਫਿਰ ਤੁਰੀਏ। ਮਾਲਕ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰਲਾ ਹਨੇਰਾ ਤੇਰਾ ਤਦ ਦੂਰ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਿਨ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਅੰਤਰ ਹਨੇਰਾ, ਨਾ ਵਸਤਲ ਹੈ ਨਾ ਚੁਕੇ ਫੇਰਾ। ਬਿਨਾ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਹਨੇਰਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਚਾਨਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਧੂਰੀ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਬੜੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ ਚਾਨਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਨੇਰੇ ਨਾਲ। ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ ਜੇ, ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਬੜੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਹਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾ ਲਿਆ,
ਭਈ ਮੈਨੂੰ ਬਟਨ ਤੱਕ ਵੀ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਣਾ ਪਵੇ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਟਨ ਤੱਕ ਵੀ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸੁੱਚ ਤੱਕ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਨਾ ਜਾਣਾ ਪਵੇ। ਸੈਂਸਰ ਲਾ ਲਏ ਨੇ, ਜੋ ਮੈਂ ਕਦਮ ਰੱਖਾਂ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕਦਮ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਾਰ ਲਾਈਟ ਜਗ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਵੀ ਪੰਧ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਠੋਕਰ ਵੱਜ ਸਕਦੀ। ਸਹਿ ਭਗਤੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਚਾਨਣ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਭਲਿਆ ਤੂੰ ਕਦੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ। ਵਸਤੂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਤੂੰ ਭਟਕਦਾ ਜੰਗਲੀ ਹੈ, ਵਸਤੂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਪਰਦਾ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੈ? ਪਰਦਾ ਕੇਵਲ ਹਨੇਰੇ ਦਾ ਹੈ। ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਦਾਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਤੂੰ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣਾ, ਬਸ ਕੇਵਲ ਹਨੇਰੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਬੜੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਹਨੇਰਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਹਨੇਰਾ। ਅੱਜ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਵੱਧ ਸੋ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਜੇ ਸੱਚ ਪੁੱਛੋ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਸੋਝੀ ਸੰਭਲਦਾ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹਨੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਜਿਉਂ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਿਉਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਕੂਲ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਲਜ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੱਕ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਵੀ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰਾ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇਤਨਾ ਚਾਨਣ ਹੋਵੇ, ਇਤਨਾ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ। ਮਾਪੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਦਾਅ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਭੱਠੀ ਵਿੱਚ ਝੋਕ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਸ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਚਾਨਣ ਹੋ ਜਾਏ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਇਤਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਖਟਕਦੀ ਰਹੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਕੀ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ? ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਬਣਾਇਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਨਾਤਨੀ ਧਰਮ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਹੁਤੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਆ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੀਵਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਗਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਆਂ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੇਲ ਪਾ ਦਿਆਂ। ਕਈ ਤਾਂ ਐਸੇ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 360 ਬੱਤੀਆਂ ਜਾਂ 365 ਬੱਤੀਆਂ ਬਾਲ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਖਿਆਲ ਕਰੋ ਜੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਿਰਿਆ ਕਰਮ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ 10-12 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕਰਨੇ ਹੈ, ਸਿੱਖੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਸਿੱਖੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਕਤ ਹੈ ਉਦੋਂ ਇਹ ਕਿਰਿਆ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਦਿਨ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ, ਪਹਿਲਾਂ 12-13 ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਣੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਮਗਰੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਕਿਰਿਆ ਕਰਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਧਰ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਬੰਦਾ ਖਲੋਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਕਰਮ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪੁੰਨ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਏ। ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਦੀਵੇ ਜਗਾਏ। ਸਹਿ ਭਗਤ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣਾ ਭਲਿਆ ਤੋਂ। ਆਹ ਦੀਵਾ ਤੇਰੀ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ। ਆਹ ਤੇਰਾ ਦੀਵਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਚਾਨਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਦੀਵਾ ਜਗਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ? ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਜਗਾਉਣਾ, ਤੇਰੇ ਵਾਂਗੂ 360 ਨਹੀਂ ਜਗਾਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਦੀਵੇ ਨੂੰ ਬੁਝਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਜਗਾਉਣਾ। ਦੀਵਾ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਨਾਮ, ਮੈਂ ਇਨਾਮ ਦਾ ਦੀਵਾ ਜਗਾਇਆ। ਤੇ ਜੇ ਦੀਵਾ ਨਾਮ ਦਾ ਆਮ ਦੀਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੱਖਰੇ ਦੀਵੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰਾ ਤੇਲ ਪੈਂਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੋਏਗਾ ਦੁਨੀਆਦਾਰਾਂ ਵਾਲਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇਲ ਵੀ ਉਹਦੇ ਚ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਲ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਦਾ ਤੇਲ ਪਾਇਆ ਮੈਂ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦੁੱਖ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਲੜੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦੇ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ ਇੱਥੇ ਹੀ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵਾਹਦ ਇੱਕ ਘਰ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਘਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਮਝ ਕੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਦੁੱਖ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਇਹ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਦੁੱਖ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਨਾ ਕਰ, ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਨਰ ਬਣਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਜੋ ਨਰ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਾ ਦੇ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਦੁੱਖ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨਾਮ ਦਾ ਦੀਵਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬੁਝਣ ਦੇਣਾ। ਨਾਮ ਦਾ ਦੀਵਾ ਉਨਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਬੁਝ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋਏਗੀ, ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ, ਤੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਇੱਥੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਤੇਲ ਪੈਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਦੁੱਖ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਦਾਰੂ ਸੁਖ ਰੋਗ ਪਿਆ। ਕੇਤਿਆਂ ਦੁੱਖ ਭੂਖ ਸਦਮਾਰ ਇਹ ਭੇਦਾਤ
तेरी दातार है। कहने मैनू तेरा दुख है ना जिहड़ा दिता होया, तेरियां बाकी दातां वांगू मैनू ये भी एक दात नजर आउंदी है। जिवें मैनू मेरे धीआं पुत्तर प्यारे ने, जिवें मैनू मेरी मान वडियाई प्यारी है, जिवें मैनू धन दौलत घर बार प्यारा है, वो दातां दित्तियां होईयां ने तेरियां, इसे तरह मैनू तेरी आ दित्ती हुई दात भी, तेरा दुख भी मैनू प्यारा लगदा है। ये मेरे लिए दात है। दीवा मेरा एक नाम, दीवा मेरा एक नाम, दुख विच पाया तेल, मद विच दुख दा तेल पाया। उन चानण, हुण सिस्टम की है, तुसीं पढ़े लिखे होए हो तो कोई बहुती वड्डी गल नहीं, औखी समझण वाली। जदों दीवा जगदा है उहदे लई एक सिस्टम है, ज्यों ज्यों दीवा जगेगा त्यों त्यों दा तेल खत्म होएगा। ज्यों ज्यों दीवा जगदा है त्यों त्यों तेल खत्म होंदा है। असीं रोज़ ये क्रिया दोहराउने हैं, जदों दीवे विचों तेल खत्म होया असीं दुबारे पाउने हैं। हुण उहने सारे, सतगुरु आखते ने, कहने मैं सारे दुखां दा तेल पाउंदा रहा, तेल पाउंदिया पाउंदिया की वक्त आया भी वो दुखां दा तेल ही खत्म हो गया। उन चानण मैनू चानण दिंदा रहा, उन चानण ओ सोखिया, चूका जम स्यों मेल। हुण मेरे कोल दुख भी कोई नहीं, मेरा जमन वाला वास्ता भी कोई नहीं, नाम दा दीवा है, नाम दे दीवे ने मेरा जीवन चानण कर दिता। देखो भाई ज्ञान की आई आंधी, सबे उडानी भरम की टाटी, रहे न माया बांधी। दो चित्ते की दे थून गरानी, मोह बलेंडा टूटा, तृष्णा शान भरी तर ऊपर, दुर्मत भांडा फूटा, आंधी पाछा जो जल बरखा, तह तेरा जन भीना। हुण रब दी कृपा होगी, मालिक दी बख्शिश होगी। कहन लगे अंदर ज्ञान दी हनेरी आ गई, बलिया गुर ज्ञान, पंक्ति बल ख्याल करियो, बलिया गुर ज्ञान अंधेरा बिनसिया। एक तीजी अवस्था है, हर रतन पदार्थ लादा, लादा दा अर्थ हुंदा लभ गया, वो किधरे गया नहीं सी। हनेरे दी दीवार ने मैनू ते रब दे नाम दे विच विछोड़ा पाया होया सी। नौनित अमृत प्रभ का नाम देही मैं, इसका विश्राम है ते अंदर ही सी। अज्ञानता के कारण मेरा हनेरे ने एक दूरी बनाई हुई सी, ओ गुरु की कृपा का सदका ओ दूरी मिट गई, मेरे जीवन विच ओ चानण पैदा हो गया। सतगुरु की बाणी के निर्मल वचन फिर दोहराना चाहना है। हुण चानण होवे किवें? एक गुरवाक पढ़ दिओ, बड़ा प्यारा साहब कृपा करदे ने, पोथी पुराण कमाईए। मैं एक पल तुहाडा फिर लेना चाहना इत्थे। मनुख ने जितने धार्मिक ग्रंथ ने उन्हां दे पढ़न ते जोर ला दिता, पर यकीन जाणियो जितने भी दुनिया की पढ़ाई है ना, वो कदे पढ़िया साकार बंदा नहीं हुंदा। कोई भी है वो पढ़िया साकार नहीं हुंदा। मान लो एक विद्यार्थी स्कूल कॉलेज में पढ़दा है, लेकिन उन्हें पढ़ के की सिक्ख्या? हर सिक्ख्या एक दिन प्रीख्या विचों लंघदी है। जेड़ी सिक्ख्या प्रीख्या की मोहर नहीं लवाउंदी वो कदे कामयाब नहीं हुंदी। घर च बैठा बंदा जितना मर्जी पढ़ लवे, पर उन्होंने किसी स्कूल कॉलेज तो प्रीख्या देनी पवेगी ताकि उहदे उत्ते मोहर लग जाए, स्टैंप लग जाए भी हाँ ये बंदा जिन्ना को पढ़िया होया है उन्नी को अकल इहदे विच भी है। वो एग्जाम देना पएगा, उन्हें प्रीख्या देनी पएगी। हुण सतगुरु दी असीं पढ़दे हैं बाणी, मान लो आई बचन एक बोली है, सच धर्म झूठ ना बोलीए, ये सिक्ख्या है, पर इहदी प्रीख्या बाहर जाके होनी है। जदों जीवन च विचरदा है उदों तू की करना है। जे तां ये कहे हुए बचन तू जिंदगी च कमाए ने, फिर गुरु तेरे ते मोहर ला देगा, पुत्र तू मेरे उन्हां सिखां विचों सिख है जिन्हां नूं मैं अत दा प्यार करना है, क्योंकि तू प्रीख्या च पास हो गया। हुण बचन सी पोथी पुराण कमाई है, असल विच तां कमाउण दी गल सी, पर असीं निरा पढ़न ते जोर दे दिता। हजूर ने एक गुरवाक बख्शिश कीता है, असा की बार विच पढ़दे हो, पढ़ पढ़ गड्डी लदी है, पढ़ पढ़ भरी है साथ, पढ़ पढ़ बेड़ी पाई है, पढ़ पढ़ गड्डी है खात, पढ़ियां जेते बरस बरस, पढ़ियां जेते मास, नानक लेखै एक गल होर हौमै चखना झाक। मैं एक फिर बेनती कर लगा, दस कई बारी बेनती करदा, जे होर कुछ भी नहीं ना सानू तोलना आउंदा, जे होर कुछ भी नहीं ना सानू तोलना आउंदा, इन्ना क तां अपनी अकल दे तराजू च पा के तोल सकते हैं। मैं जेड़ियां सारियां गल्लां जिंदगी भर कीतियां ने, उन्हां 3 गल्लां दा मुल निकलेगा, सिर्फ 3 गल्लां निकलणगीਆਂ।
जिन्नियां भी मैं अज तक गल्लां कीतियां ने वो तीन ही गल्लां कीतियां ने बस। या तो किसी की निंदा की है, या स्वार्थी वश होके किसी की उस्तत की है, या मैं तीजी गल की है जिहड़ी दुनिया के विषय विकारां दी होएगी, निंदा होएगी, दुनिया के उस्तत होएगी, दुनिया के कूड़ की गल होएगी, झूठ की गल होएगी। मेरी तीन ही गल्लां ने जिंदगी दी। जिहड़ी चौथी गल करनी सी ना, नानक लेखे एक गल साहब कहंदे तू जिंदगी पर एक गल नहीं कर सकिया, तेरी जिंदगी का निचोड़ कढ लई है ए तीन गल्लां ने। ते रब दे घर किहड़ी कबूल हुंदी है? कोई कर गल सुणावे हर नाम की, सो लग्या गुर सिखा मन मिठा। जिहड़ी बेनती करन लगा सो दे बल फिर तवज्जो दिओ। अर्ज कर रहा सा, सतगुरु तो बिना, गुरु तो बिना जीवन का हनेरा दूर नहीं होना। पोथी पुराण कमाई है, भौ बट्टी इत तन पाई है। फिर प्रेम दी बट्टी भी, गुरु दे अदब भै दी बट्टी भी, ये मन विच भावना होवे मैं वचन कमाउने ने। पोथी पुराण कमाई है, भौ बट्टी इत तन पाई है, सच बूझण आन जलाई है। ये तेल दीवा इउं जलै कर चानण साहिब तो मिले। इवें चानण करके देख तैनूं तेरा साहिब मिल जाएगा। हुण बंदे दी की बदकिस्मती है? बंदे दी बदकिस्मती ये है उन्हां बचनां नूं कमाउंदा नहीं है, पढ़ लैंदा है। और बल्कि मैं बेनती करा, पढ़ के तो इतना हनेरे विच चला जांदा है, इहदी जुबान ते तां रब दीयां गल्लां ने, जीवन विच हनेरा है, जिंदगी दे अंदर हनेरा है। मेरे पातशाह ने गुरबख बख्शिश कीता। मैं गल नेड़े रखनी चाहना, समा हो चलिया। जिहड़ी अर्ज करनी चाहना उहदे वल तवज्जो दिओ। सतगुरु ने कृपा कीती, कहन लगे पुत्र इन्हां बचनां दी जिथे कमाई करेगा ना, फिर एक वक्त आएगा अंधियारे दीपक चाहिए, एक बस्त अगोचर लही है, बस्त अगोचर पाई, घट दीपक रहा समाई। तेरे अंदर एक गुरु दे शब्द दा दीपक जग जाए, तेरे अंदर गुरु दे शब्द दा दीपक उजागर हो जाए, फिर तू इस वस्तु नूं पा सकना। बड़े चानण करन वालिया एक गल चेता रखी, अपने जीवन दे अंदर हनेर ही रहेगा। बुढ़े शाह दा एक बचन बड़ा प्यारा, जितनियां पढ़ियां किताबां ढेर कुड़े, उन्ना जीवन विच हनेर कुड़े। जिन्नियां मैं बहुतियां दुनिया दीयां किताबां पढ़ के सोच लिया मैं ज्ञानी हो जाऊंगा, उतना ही बड़ा अज्ञानी हो गया। यकीन जानियो, जेड़ा जितना कुछ जान लैंदा है ना, उतनी जिंदगी अंदर भटकना का कारण भी बन जाता है। दुनिया अंदर पाप जिन्ना अज्ञानी पुरख कर सकता है ना, उस तो किते वधीक ज्ञानी बंदा पाप करदा है। अज्ञानी बंदा उस तो बड़ा पाप करदा है। एक बंदा किसी दे चपेड़ मार देगा अज्ञानी, पर जिहड़ा ज्ञानी है, साइंसदान है, वो तो इहो जिहा बंब बना के दुनिया नूं देगा भी इक्को ही मारो सारी दुनिया तबाह हो जाएगी। अज्ञानी बंदा एक चपेड़ मार देगा किसी ने, इस तो बाद की कर लेगा? किसी हथियार ना लेके एक दा कतल कर देगा, इस तो बाद कुछ नहीं कर सकता। लेकिन ज्ञानी बंदा सब तो बड़ा हंकारी है, सब तो बड़ा नुकसान कर सकता है। हजूर आखदे ने, कहने लगे भलिया पुरखा, तेरे जीवन अंदर जिन्ना चिर ओ चानण नहीं पैदा हुंदा, जिस दिन तेरे जीवन अंदर गुरु के शब्द का चानण पैदा हो गया, मैं गल नेड़े कर देनी चाहना। सतगुर शब्द उजारो दीपा। मैं एक बेनती करा, थोड़ा जिहा इस शब्द बल भी तवज्जो दिओ, नहीं तो गल अधूरी रह जाएगी। साडे जगत की एक बदकिस्मती है, ये बुझे हुए दीवे नूं भी दीवा कहंदा, जगदे दीवे नूं भी दीवा ही कहंदा। इन्हें दो अंतर नहीं रखे। हुण कारण की बनिया, जिहदे कोल बुझिया होया दीवा है वह भी मान करदा मेरे कोल दीवा है, जिहदे कोल जगदा दीवा है वह भी ओ तो मान करे भी मेरे कोल जगदा दीवा है। क्योंकि बुझे हुए दीवे ने तो रस्ता नहीं ना दिखाउणा, दीवा तो वही रस्ता दिखाएगा जिहड़ा जगदा है। इसे तरह अज अणगिणत देहधारी गुरु पैदा हो गए ने, ते सिख खुद ही कहता भी उहदे कोल दीवा है, वह तो गुरबाणी दी गल करदा, उस तो बाद दी गल ही कोई नहीं करदा। सिख खुद कहता है, पर वह दीवा फड़िया देखदा है, लेकिन वह यह नहीं देखदा भई ये दीवा सजना जगया होया नहीं है। जदों हनेरा पैना है, बुझे हुए दीवे ने भावें कोई किड्डा ही कीमती दीवा होवे, उन्हें तेनू रस्ता नहीं जे दिखाउणा।
ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੋਲ ਦੀਵਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਖੂਬੀ ਇਹ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਉਜਾਰੋ ਦੀਪਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਨਾਲ ਉਜਾਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੇ ਨਾ, ਪਰ ਹਜ਼ੂਰ ਵਰਤਦੇ ਨੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਦੀਵਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਦੇਹਧਾਰੀ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਸੱਜਣਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤਾ ਰੱਖੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦੀਵਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਗ ਦਾ ਦੀਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਦੀਵਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਉਜਾਰੋ ਦੀਪਾ, ਬਿਨ ਸਿਓ ਅੰਧਕਾਰ ਤੇ ਮੰਦਰ, ਰਤਨ ਕੋਠੜੀ ਖੁੱਲੀ ਅਨੂਪਾ। ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀਆਂ ਦੀ ਖਾਣ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਚਾਨਣ ਕਰ ਲਏਗਾ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਵਿਤਕਰੇ ਮਿਟ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਬਰਾਦਰੀ ਨਹੀਂ ਫੁੱਲੇਗਾ, ਫਿਰ ਕਵੇਂਗਾ ਜਾਣੋ ਜੋਤ ਨਾ ਪੁੱਛੋ ਜਾਤੀ। ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਚਾਨਣ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਅਵਲ ਅੱਲੇ ਨੂਰ ਉਪਾਇਆ, ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ, ਏਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਉਪਜਿਆ, ਕੌਣ ਭਲੇ ਕੋ ਮੰਦੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੱਲ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ, ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਹਿ ਲਈਏ ਆਪਾਂ, ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ, ਕੋਈ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਹ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਉਸ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਾਡਲ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੱਲ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇੱਥੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਟੌਪਰ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ, ਉਹ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਕਸਰ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵੇਖੇ ਕੁਝ ਉਹ ਜਿਹੇ ਮਾਡਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਸਕਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਦੀ। ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਉਹ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਜਣਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਦੀਪਕ ਜਾਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸਾਰਾ। ਕਵੀ ਦੇ ਇੱਕ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ। ਬੈਠੇ ਸਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਸਭਾ ਲਗਾਈ, ਕਹਿਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਗਜਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਇਉਂ ਸੁਣਾਈ। ਅਸੀਂ ਮਾਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਕੱਟੀਏ, ਪਿਰਤ ਨਵੀਂ ਉਹ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਮਰਦਿਆਂ ਤਾਈਂ ਪਿਲਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਮੋਹਿਆਂ ਤਾਈਂ ਜਵਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਾਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਏ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ, ਇਹ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਝੂਠੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸੱਚੀ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਣਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੋ ਸੱਚ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇਰਾ ਸਿੱਖ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਤੇ ਇਸ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਸੱਚ ਨੇ, ਜੋ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸੱਚ ਹੀ ਬੋਲਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਏ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਖੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਾ ਕਾਰ ਹੈ ਕੀਤੀ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸਾਂ ਫਰਮਾਈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਾ ਕਾਰ ਹੈ ਕੀਤੀ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸਾਂ ਫਰਮਾਈ। ਜਾਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ, ਇੱਕੋ ਤੁਕ ਹੈ ਮਨ ਵਸਾਈ। ਨਾ ਕੋ ਬੈਰੀ ਨਹੀਂ ਬੇਗਾਨਾ, ਸਗਲ ਸੰਗ ਹਮ ਕੋ ਬਨੇ ਆਈ। ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਉਹ ਕੀ ਜਾਣਨ ਪਿਆਰ ਦਾ ਦੁਖੜਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਉਹ ਕੀ ਜਾਣਨ ਪਿਆਰ ਦਾ ਦੁਖੜਾ। ਮੈਂ ਜਿਸ ਮੁਖ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਤੇਰਾ ਮੁਖੜਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਕਨ੍ਹਈਏ ਦੀ ਕੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਦਿਸਦੇ ਮੁਖ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨਾ ਪਾਵੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਚਨ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਚਾਨਣ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਚਾਂਦਨਾ ਚਾਂਦਨ ਆਂਗਨ, ਪ੍ਰਭ ਜੀਓ ਅੰਤਰ ਚਾਂਦਨਾ। ਸਜਣਾ ਕਿਤੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮਿਆ, ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾ ਟੁਰ ਜਾਈ। ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਅਗਲਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੈ ਪੈਂਡੇ ਮਹਾ ਅੰਧ ਗੁਬਾਰਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰੀਵਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਗਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਬਾਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡੀਏ, ਹਨੇਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆਦਾਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀ ਸਹਾਈ ਹੋਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਸ਼ਾਮਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕਦੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ।
सब कुछ भावें विनस जाए, लेकिन घर धीआं पुत्तर धन दौलत सब कुछ विनस जाए, जिन्ना चिर शरीर का संग है परछावां नाल रवेगा। लेकिन हनेरियां विच यह भी साथ छड़ जांदा है। हनेरियां विच तेरा परछावे ने भी साथी नहीं बनना। इक्को एक नाम है, जै पेंडे महा अंध गुबारा, हर का नाम संग उजियारा। उत्थे तेरा नाम ने सहाई होना है। आओ प्यारे उपराला करिए, गुरु दे चरनां विच जुड़ के एक बेनती कर दईए, पातशाह एक रहमत बख्शो, एक किरपा बख्शो, सानू ओ गुरमत दा चानण बख्शो, सानू अपने दर दी प्रीत बख्शो, सानू विवेक बुद्ध बख्शो, सानू ओ नाम दी दात बख्शो, जिहदे नाल असीं अपने हनेरे जीवन नूं चानण विच करके तुहाडे दसे अमृत बचनां दी कमाई करके जीवन नूं पाल सकीए। कल इस शब्द दी अगली पंक्ति तुहाडे नाल सांझी करांगा। गुरु साहिब किरपा करन। आपां शुरुआत कीती है चांदना चांदन आंगन,